चलो हम बस करो भाई साध संगत जी, बह जाओ सारे। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, नानक नाम चढ़ती कला सफलता पर। अज का जो दिहाड़ा 16 फरवरी दास धर्म का स्थापन का ये दिन है। अज के दिन ते स्थापना की गई सी। सारिया गुरमुखा पासों तुसा ने सुनिया ही है कि सानू की करना चाहिए, किस्सा करना चाहिए, दास धर्म कादे वास्ते बनया, क्यों बनया। अज दे इस दिहाड़े ते असी ते आपनू सिर्फ यही ही अपील करते हाँ कि जो सच है, जिसकी सच्चाई है, उसनू तुसी जरूर लैके अपने अमली जिंदगी दे नाल जोड़ो, जिहदे नाल तुसी लोक भलाई कर सको। दास धर्म का मूल मुद्दा भी इहो ही है कि लोक भलाई करनी है, चाहे उहदी खातर सानू कोई भी कुर्बानी देनी पवे, किसी भी किस्म की सानू अपनी त्याग करना पवे, सानू करना चाहिए है। असी सारे अपनी बुद्धि अते अकल दे नाल उस परमात्मा का ध्यान करते हाँ, उहदी बनाई हुई सारी खलकत अते कायनात जिहड़ी है उन्होंने भी असी तकते हाँ, और ना अपना वरतना जां मेल मिलाप जां संबंध भी पैदा करते हाँ। ये जिन्नी भी बनत है इसे रब दे पक्षों उच्ची है, रब दे वल्लों वड्डी है। रब सबना दा सांझा है और सारे ही असी उहदी बच्चे ते संतान हाँ। वेदां किताबां, संतां महात्मा, रिखियां मुनियां और बुद्धिजीवां ने भी ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ हच्छे तरीके नाल वंड के जां वीरवा करके दसिया है जां समझाया है। अज दी भी असी भी इसे दिन ते आपनू यही बेनती ते अपील करते हाँ कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सुख आराम लैवन दे लई जो सही रस्ता है वो है आपो च भाईचारा कायम करना, मजहबां, कौमां, जातां, मुल्कां दे झगड़ियां तो उच्चे उठ के इंसानी खलाक नू कायम रखना, इंसानी प्यार नू वधाना, बगैर मतलब तो किसी नाल अपना रिश्ता नाता जोड़ना, ये साडा धर्म होना चाहिए। ये नहीं कि जिहड़ा साडा किसी नाल रिश्ता नाता है तो असी उहदे कोलों कोई अपना मसला हल कराना है जां कोई काम लैना है जां कोई मतलब कढ़ना है। सानू इस तरीके नाल नहीं सोचना चाहिए। जिहड़े लोग बेजान हन, अनडिठे हन, जिन्हां साडा कोई भी तलोकात ते संबंध नहीं है, सानू उन्हां लोकां नाल भी अपना प्यार जिहड़ा है वो जागृत करना चाहिए, पैदा करना चाहिए है। इसलिए अज दास धर्म की बुनियाद रखी हुई ने पूरे 5 साल बीत चुके हैं, 6वां साल शुरू होया है। असां ने अपने इस मिशन दे विच जो भी सेवा कीती है वो आप दे सहयोग अते संबंध अते प्यार नाल ही सानू हासिल हुई है। जे असी कहिए कि साडी अपनी ये कमाई है जां साडा अपना हक है तो शायद ये नहीं ठीक। आप दा इतफाक इकट्ठ जिहड़ा है जिसकी महिमा
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਾਬਾ। ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਨਾਸਪਤ, ਅਵਲ ਦੂਮ ਨਾ ਹਿੱਸੇ ਮਖਰਾਬਾ। ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਰੱਬੀ ਪੱਖੋਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਹਬ, ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬੀ ਪੱਖੋਂ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। 16 ਫਰਵਰੀ 1983 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰੇ ਤੇ, 84 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਖਤਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਖਤਿਆਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਰੂਪ, ਮਰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵ ਭਾਵ ਜਗਿਆਸੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਡੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਰਵਾ, ਉਹ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੱਬੀ ਪੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਉਸ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਔਰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਣ ਖਲੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਣ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਰਾਮ ਆਪ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਗਿਆਸੂ ਸੰਤ ਸਰੂਪੀ ਹੋ, ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਪੱਖੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਗੌਰਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਚੋਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਕੰਬਰ ਨਬੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਟੱਲੀਆਂ ਢੋਲ ਕੇ ਚਿਮਟੇ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਜਾਈ ਜਾਓ ਔਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਬਰਫੀਆਂ, ਲੱਡੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਤੇ ਭੋਗ ਲਵਾਈ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ। ਸਦਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਨ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਭਾਵਕ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭਲਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਵਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ?
ਤੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਦਾ, ਕਦੇ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਹਰਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਹਰਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਸਮਾਨ ਹੋ। ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਪੇ ਰਾਤ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਸੱਲੀ ਭਾਵ ਸਬਰ ਜਿਹਾ, ਸਿਦਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਲਖੀ ਜਿਹੀ, ਇੱਕ ਖਿਝਿਆ ਜਿਹਾ ਪਨ, ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਜਿਹੀ, ਖਿੱਚ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਸਾਦਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਿਲਾਰਾ ਖਿਲਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜਮਾਤ ਹੀ ਕਲਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਲਾਮਾਤ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਾਤ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਧਰਮ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਭਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਬੂਬ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏ ਪਰ ਵਚਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਰਘੁਕੁਲ ਰੀਤ ਸਦਾ ਚਲੇ ਆਏ। ਬਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਕੜੀਏ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਸੰਗ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਸਿਰ ਦੀਜੋ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜਿਓ। ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ, ਅਕੀਦੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੰਦੇਹਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ। ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਨਬੀਆਂ, ਪਕੰਬਰਾਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵ ਜ਼ੁਲਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋ
ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸਾ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਜਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਵਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ, ਇੱਛਕ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਤਸੰਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇਤਫਾਕਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਗਨ 'ਚ ਲੱਗੀਏ। ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, 12 ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ 9 ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਤੁਹਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂ ਤੁਹਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਅੱਲਾ, ਈਸ਼ਵਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖਲਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਲੋਭ ਲਈ ਕਿ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਯੁੱਗ ਪਲਟ ਗਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਆਇਆ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਕੁਲ, ਮਥੁਰਾ ਬਨ, ਮਧੂਬਨ, ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡੀ। ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਿਆ। 14 ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਦ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸੁਗਰੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬਲ ਦਾ ਘਾਟ ਕੀਤਾ, ਭਵਿਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਘਾਟ ਕੀਤਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਮੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 5 ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਤੀ। 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੋਥੱਕ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਭੁੱਲ ਭੁਲਈਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਸਮਝੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅਕਲੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਬੀ ਪੀਰ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਕੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਗਤ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਪਏ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ,
ਜੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹ ਪੁੱਛੀਏ, ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਕਈ ਖਿਜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਗਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਈ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਲੈ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਤੋੜੇ ਬਾਈ, ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਤੋੜੇ? ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪੜੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਖਰਗਸ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ, ਭਾਈਓ, ਬੀਬੀਓ, ਮਾਈਓ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦ ਬਣੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਵਕਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੈਗਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝਗੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਖਿਲਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਔਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਥ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਰਾਮਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਵੰਡ ਹੈ ਕਿ ਬਲਖ ਵਿਖਾਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਰਸਮ ਸੀ ਕਿ 9 ਮਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣਾ। ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਬੀਰਬਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਲਖ ਵਿਖਾਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ? ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਊਠਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਮਹੱਲ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਊਠ ਤੇਰਾ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੇ ਮਹੱਲ 'ਚ ਊਠ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਚਮਨ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ? ਠੋਕਰ ਵੱਜ ਗਈ, ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜੇ ਸਾਹੀ ਕਿਤੇ ਵਾਂਢਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਨ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਖ ਵਿਖਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਤੜੀ, ਇੱਕ ਸੋਟੀ, ਇੱਕ ਬਿਸਤਰਾ, ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬੱਦਲ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇਗਾ, ਧੁੱਪ ਲੱਗੇਗੀ, ਛਤੜੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਰਸਤੇ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੱਠੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਹੀਂ ਪੱਠੀ ਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਡਾਹ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੁੱਪ ਛਿੱਕ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਭੁੰਨ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛਤੜੀ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਔਰ ਇਹ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਔਰ ਅੱਗ ਕੋ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛਤੜੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੰਨਾ ਆਦਮੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਢੋਲ ਨਾਲ ਆਸਾ ਲੈ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਵੀ ਬਗੈਰ ਸੋਟੀਆਂ ਤੋੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਫੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਸਾਂ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਸਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਟਾ ਠਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਟਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 8 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਬਲਖ ਬਖਾਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਖ ਬਖਾਰੇ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪਾਓ, ਪੇਟ ਪਾਓ ਤੇ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਆਖਣਗੇ ਕਿਸਾ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੇਖਣੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਸਾ ਵੇਖੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗਿੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਗਿੱਲਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਗੋਇਆ ਘੋਲ ਲਿਆ, ਘੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਲਖ ਬਖਾਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘਰ ਸੂਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਲਟੀ ਗੁੱਲੇ ਗੋਈ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਬਲਖ ਬਖਾਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਘਣ ਬੱਚਾ ਘਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਣਾ, ਲੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਨੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਦੂਜੇ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਟੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। 12-12 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਕੇ ਭਗਤੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਈ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਮਾਇਣ ਗੀਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਸ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਰੂਪ ਹਨ, ਐਸਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੱਕਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਔਰ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੀ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 'ਤੇ ਘੱਲੋ ਘਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੇ। ਅੰਨੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, TV ਰਾਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਗਈ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਧੁੱਪੇ ਸਭ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਰਮਾਇਣ ਕੁਰਾਨ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖ ਛੱਡਿਆ, ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਡੇਰਾ ਡੂਰਾ ਢਵਾ ਢੂ ਕੇ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਧਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈਰ ਦਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾ ਆਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਨੇ ਜੂਨ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਈਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਢੱਠੇ, ਬੰਦੇ ਮਰੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਟੰਗ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਅਕਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਲਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਲੀ ਦੇ ਕਹਿ ਮੰਤੇ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਓ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੈਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕੰਢੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਗ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਕੰਢੇ ਚੁਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਗੀ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂ ਬੜਾ ਖਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਮਤ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਆਖਦਾ, ਕਹੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਬਚਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਮਾਸ ਰੂਪੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਡਿਸਟਰਾਏ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਓ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ 70-80 ਸਾਲ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਮੀ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ, ਭਟਕੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਠਾਕਰ ਧਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਖੋਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪਲਟ ਗਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਤਸੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਤਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੇਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਆਖਦਾ ਹੈ कि तू मेरे दासां को कह दे कि वो मेरे पे यकीन ले आए और मैं उन सब का ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭਾਵ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ
ਆਪ ਹੀ ਆਖਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋ ਕਹਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਸਾਂ को कह दो कि जो लोग जुल्म करते ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਮੋੜ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਮਝ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਸਰ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬੀ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਸਤੂਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਅਵਗੁਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਕ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਗਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿਰਤ ਅਸਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਵੀਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਕਦੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੁਛ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਦੇਣੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਰੱਬੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਰਚ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾਏ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰਾਤ ਇਹ ਰਚਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਬ ਤੂੰ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ कि बेवफाई की उम्मीद ना थी उनसे, बेवफाई की उम्मीद ना थी उनसे, ना जाने खुदा वो मेरी वफाओं पे यकीन क्यों नहीं करते। कि मैनू तुहाडे नहीं सी कि तुसी बेवफा हो गए, तुसी मेरी वफा नूं क्यों नहीं तकदे। तो फिर एक थां ते छोटे लफ्ज़ कहा कि जो तुसीं गलतियां लाते वो भी आख्या है, खता ना की थी मैंने जिंदगी में कोई, खता ना की थी मैंने जिंदगी में कोई, मैं तो समझता था कि जितनी भी खताएं हैं तुमसे अता होती हैं, पर ये मुझे तुमने सजा क्यों दी। कि मैं तो अपने देखा कि मैं कोई गलती नहीं की, मैं तेना पर एक गलतियां भी तू ही भेजदा, तू ही पैदा करना, पर सजा तू मैनू क्यों देना। सो इस तरह दी कुछ चीज़ां हैं जिन्होंने असां ला के अपने रब्बी तख्त से रब्बी तकरार दे विच असां लैके जाना है। कहंदे तानू गूंज उतलदी है, पुकार दे तुसी हो, सुनदा और स्वामी है। इसलिए मेरा दाता ते आखदा है कि तुसी कहो, तुसी पुकारो, तुसी आखो या ना, मैं फिर भी तुहाडी मदद करदा हाँ। जे तुसी आखदे हो कि जिन्नियां भी नियामतां चीज़ां मैं ही इकट्ठियां कीतियां ने अपनी अकल बुद्धि नाल, ये तुहाडी बेसमझी ते कम अकली है, ये सारियां मैं तुहानूं तुहाडे कर्मां दे अनुसार तुहाडे भेजियां ने। जे तुसी इहनूं मेरी अमानत समझ के खर्च करोगे तो फिर ये हमेशा ही तरक्की ते उन्नति होंदी रहेगी। जदन तुसी इहनूं अपनी समझ के जमा खाते लै जाओगे तो ये तुहाडे ते ही आके खत्म हो जावणगियां। तुसी वेखदे हो दूजे रूप च साडे पुराने बजुर्ग होंदे ना, वो भांडियां च पैसे रख के ते दब सारे धरती ते,
ਕਿ ਇਹ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਪਨੀ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਹਟਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਰਨ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮਰੋ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਓ ਡੈਥ ਦਾ, ਵਾਕਈ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਸਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਢਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਉਣ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੁੜ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਉਸੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ, ਕਿ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੀਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹਾਥੀ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ 88,000 ਰਾਜਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧੁੰਦ ਲਿਖੀ ਪਰਾ ਮਨ ਹੰਸ ਦੇ 60,000 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਭਿੱਲੀ ਦੇ ਬੇਰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਤਾ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ, ਸਾਰੀ ਕਿਆਨਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, 2-2 4-4 10-10 ਵਾਰ ਵੀ ਆਏ ਆ, 2-2 4-4 5-5 ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਓਏ ਸੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਅਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਖਲੋਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁੱਖ, ਘਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਲੈਣ ਦੇਣ, ਗੱਡੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ। ਤੋ ਅਸਾਂ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਖ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿ, ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਵਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ संसारिक पोशाक थे, पर कि मेरे दाता ने तुम सबको कपड़ा दिया है शर्मगाहों को छुपाने के लिए, ना कि फैशन के लिए। जेकर तुम उन उसी के दिए हुए चोड़े को जान जाओ तो वो सिर्फ एक मिट्टी का और हड्डियां अते लहू का गारा बनाया होया ढांचा नहीं है, बल्कि एक रब का सच्चा सुच्चा गुरुद्वारा मंदिर है ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਹ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੋ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰੰਗੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵਣ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੋੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਜੋ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਲਮਕਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो ठीक है कि जो कुछ भी वापरिया वो नानक धाम ते है, ते तुहाडे लोकां दा प्यार ते सहयोग चाहिदा
ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੁਛ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਦਾ ਤੇ ਗਰਜਵੰਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਜਣ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਲੜਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਦੀ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਦਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 35 40 ਜਾਂ 50 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ, ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ, ਨਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਲਾਜ, ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋੜਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵਿਚਲੀ ਤੋਂ, ਨਾ ਬਚਪਨ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬੁਢਾਪਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹ 'ਚ ਰੱਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਲਾਕ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਮੀਟ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਹਟਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ, ਮਗਰ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਬੇਟੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਪੂਜ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਸੀਤਾਂ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੈਰ ਤੇ ਖਲੋਵਣ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅਜੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਨ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਜੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹੋਰ 4 ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰੁਪਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, 1 ਰੁਪਏ ਬਰਾਬਰ ਹੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਵੰਡ ਖਾਓ, ਇਹ ਮਾਰਨ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵੰਡ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ, ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਔਰ ਉੱਚੇ ਉੱਠੋ। ਦਾਸ ਹੋ, ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ। ਭਰਮ ਵਹਿਮ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ, ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੀਤ ਹੈ, ਰਸਮ ਹੈ। ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮਪੁਰਖ ਕਾ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਚਾਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਉੱਚਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਚੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ। ਰੱਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆਵੇ। ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਰਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਅਮੀ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਐਵੇਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਮੂਰਖ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਲਾਂਤਾ ਚੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਭਲਾ ਕਮਾਓ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਊਚ ਨੀਚਤਾ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਦਾਸ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਉਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਲੈ ਆਓ। ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਚੁੱਲ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦਾ। ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਪਿਆਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਖੋਗੇ। ਇਹ ਪਿਆਪ ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਮਾ ਲਓ, ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਔਰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਸੱਚ ਕਿਹੋ ਸਭੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ 10-10 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਿਨ ਦੇਖ ਲਾਉਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਰੱਬ ਆਪ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਯਾਤੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਤੱਕ ਪਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤੂੰ ਬਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਾਨੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਆਣ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਚ ਵੀ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਰਾਮ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ, ਰਾਮ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਲਕ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਨਾ ਬਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਨਾ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਡੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟੱਟ ਗਿਆ, ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਦੱਸ ਗਏ, ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, 10 ਬੰਦੇ ਹੋਰ 12 ਮਰੇ ਨੇ।
ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਰਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਨੀ ਕਦੋਂ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲਵੇਟ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਭਾਵ ਹਰ ਮੀਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਓ, ਔਰ ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚਿਤਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ परमात्मा महबूब कह के याद करते हैं कि मेरे महबूब मुझे ये बता दो कि तुम्हें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। रब नूं पुछिया कि हे रब तू ये दस दे कि तैनूं किहड़ी चीज़ चंगी लगती है, पर उहदे विच अग्गों रब ने कोई जवाब दिता कि मैनूं आ चाहिदा। उहदे नाल अपने ही जवाब कीता असां ने, मैं तो समझता था कि तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए, पर तैनूं भी किसी चीज़ की इच्छा है। रब नूं कहा कि मैं तो ये समझदा सी कि तैनूं कुछ नहीं चाहिए, पर मैनूं ये हुण पता है लगा है कि तैनूं चाहिए, तैनूं भी कोई दुनिया ते प्यारा है। तो उन्होंने अपनी भाषा में सानूं जवाब दिता है कि जे चाहता है मैनूं मेरी चीज़ां देवन दियां देनियां, जे चाहता है मैनूं मेरी चीज़ां देनियां तो मेरे बंदे नूं सीधे रस्ते पा दे, जिहड़ा रस्ता तैनूं मिलिया है, बस होर मैनूं कुछ नहीं चाहिए। ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹਾਂ, ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ, ਔਰ ਦਰਜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਅਸੂਲ ਤੇ ਹਨ: ਸੱਚ, ਸਰਬੱਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਸਿਦਕ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਓ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪੰਨੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਓ। ਦਾਤਾ ਘਰ, ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਰਹਿਣੀ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। दुनिया सारी दुश्मन हो जाए, जिस तरह माई ने बोलिया सी शब्द कि दुनिया सारी रुस जाए पर तू रुसी ना कलगियां वाला, कि जिन्हों प्यार करेगा ना सारा रुस जाए, तू ना रुसी, बाकी जमाने नजट लांगे असी, जो मुकाबला करना पवेगा। बड़ी मुश्किल से कुछ ऐसे रिश्ते बनते हैं जो खुदा की तरफ से पैदा होते हैं। उन्हां रिश्तियां नूं जेकर असी जान जाइए तो फिर सानू इन्हां सारियां रुसियां होइयां, बेरुखियां, बेरसियां चीज़ां की कोई जरूरत नहीं पैंदी। ते वो संगी साथी तुहाडा कोई प्रभु दा प्यारा हो सकदा है, जिहदे नाल तुसी अपनी सहमति जगा सकते हो। सो नानक नाम साध संगत जी, इंतजार तो बाद
ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੋ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਟਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਵਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਣਗੇ। ਤੋ ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਵਕਤ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਇਤਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵਚਨਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਵਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਆਵਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਸੁੱਖ ਦੀ, ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਸਭ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਆਲਾ ਫੜ, ਆਲਾ ਫੜ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰ ਲੱਥਿਆ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਜਿਗਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੂਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਤਰੇਲੀ ਨਾ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਔਰ ਤੂੰ, ਤੇ ਤੁਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ जैसा कहते हैं नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ जाती है, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ जाती है। जो जरूरी है साखी की है गोश में सिर हो, कोई जरूरी तो नहीं। कहेगा देख दर्द तेरा बहुत है अपने देखो तुसी पुराने सेवक हो ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਬਸ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਮ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਹਦਾ। ਸੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ,
जब सबना दा स्वामी है तो क्या तेनों मेरा मालक बन लग्या कोई मुश्किल नजर आती है? तू क्यों नहीं मालक बनता? हले कि मैं तेन पहले अपने लफ्ज कह चुकिया कि वह सबना दा मालक है, तुहाडा साडा, विच मैं भी नवाल हाँ, पर पर्सनल विचार है कि तू मेरा मालक क्यों नहीं बनता? तो अगों अगों सानू अपना ख्याल का जवाब देंदे ने कि मालक तो मैं सबना दा हाँ पर तेरा मालक नहीं। पूछा क्यों? कहते भाई तू तो मेरा मुलाजम हाँ, मैं तेरा अफसर हाँ, तू नौकरी कर, मैं तेरा अफसर हाँ, तू मेरा आर्डर मन। मालक जिहड़ा हुंदा है वह आर्डर नहीं दिंदा। मालक तो घर का औरत का स्वामी है, बच्चों का प्यो है, घर का कोई मालक, कोई मिल का मालक, कारखाने का मालक। जी नौकरी है ना वो तो मुलाजमत है। तो कहते कि जो मुलाजमत दे विच मजा आउंदा ना वो मालक बनया नहीं, एवं ख्याल ना कर लवी, नौकरी रवी। हाथ जोड़ के ते आख्या अच्छा जे तू नौकरी देना अपनी, नौकरी देना तू अपनी, ना असी भी नहीं करते पर रहमतां तू दासां ते करी, पैर असी भी किते गैर जगह ते नहीं तरते। सो ये चीज़ां कदे कदे अपने लिहाजा च मंगते हैं, गल्लां असीं अपनियां लिखने हैं। जिस तरह कि एक दिन असी बहुत थोड़ी ने आदाज सड़क तुरे आ रहे सां, इत्थे मेन रोड ते पैदल, रात का कोई 1:30 वजा सी, ठंड बड़ी सी, ते बच्चे नाल साढ़े 2-3 अपने मुंडे ते तुरे आ रहे, ते एवं मन च ख्याल आया, ते इन्होंने तुरे इन्होंने नाल आ रहे हैं, ख्याल अपना सी कि दर्द तो बहुत सत्य आए हैं, दर्द तो बहुत सत्य चले आ रहे हैं हम, मगर वो दर्द नहीं सहा जाता जो कभी तुम दे देते हो। कि दाता दुनिया ते हर दुख दर्द असीं सह लांगे, पर जे तू किते अखां फेर लईआं ना फिर गल बहुत माड़ी होनी। जीत लवांगे तेरे बगैर असीं, पर मरण का कोई मजा नहीं रहना। वो मौत ही करी है जिते 4 बंदे आके अथरू ना सुटन। देखो एक लफ्ज लिखे सने, जी तो लेंगे तेरे बगैर पर मरण का मजा तेरे बगैर नहीं है। जे तू मेरी मुजार ते ना आयो तो रात तक दी ए मुजार, कि जे तू मेरे जनाजे ते भी ना आयो तो मुजार भी रात तकेगी। सो इस वास्ते असी तो तुहाडे अगे अपील करते हैं कि रब नाल तुसीं इरसां गल्लां करा करो, कड़ाह खवाने, बर्फियां दे भोग लवाने छड्ड दिओ। ये हुण इसा चीज़ां च मिलावट आउण लग पई है, घ्यो नकली है, बर्फी खोया भी नकली है, तो रब जे बन गया नकली तो फिर तुसीं हो गया काम खराब। तुसीं हुण भोग लवो अपने अंदर लिख दिल का, उन्हें दिल का मास खवाओ, उन्हें दिल के प्याले विच और अपनी रत जिहड़ी खून है वो तक पहुँचाओ, अपना ओदी जो असली विभूति होती है वो शहादत शौक करो, फिर जाके तुहानूं कुछ मिलेगा। बाकी सुख तुहाडे जानवरों को ज़्यादा ने, सुख आराम तुहाडे कोलों जानवरों को ज़्यादा ने। सो असी तो ये नहीं आखते कि तुसी वो पर नहीं, तुसी सब तो उच्चे हो, मनुख हो। तो कुछ गल्लां इहो जिहियां होंदियां ने जिहड़ियां कि तुहानूं कहण तो असीं थोड़े झिझक जाने आ, वो है रब पक्षों। जिस तरह एक दिन असी बड़े चुपचाप रात नूं सौण लगे, लम्मे लगे पैन ते लम्मे पे उठ के बह गए, उठ के बह के ते फिर बाहर आ गए, फिर अंदर चले गए। तो दिल च ख्याल सी कि तू कौन है, लड़ाई साडी भी है, तू कौन है। अपने दिल च ख्याल है शीशे जाके वेख, शीशे च आए, सिर्फ एक बंदा नजर आया। सवाल से तू कौन है, जवाब से शीशे च देख, एक बंदा नजर आया। तो अगों लफज की मिले, बंदा तू है, बदियां नहीं छड्डनियां, बदियां नहीं छड्डनियां। चुप। अगों असां आंसर किया कि तू बंदगी करा लै, जे बदियां तो साडियां बदियां ते तेनों गिला है
तो अपनी बंदगी करा लै। तो अगों फिर सानू आंसर मिलता है कि बंदगी कोई मेरी थोड़ा है। आएगा जे बंदगी भी तेरी नहीं, बदी भी तेरी नहीं, तो गिला काहदा है? जे बंदगी और बदी भी तेरी नहीं, दोवें चीज़ां, तो गिला काहदा है? कहंदे गिला तो कोई नहीं हैगा, गिला इक्को ही है। अजे वो की है? फिर जवाब नहीं मिलिया। असीं बैठे रहे, थोड़े देर बाद पानी पीता, पानी पी के फिर पूछा गिला की है भाई, काहदा इतराज है, किस चीज़ का तुहानूं शिकवा शक है, किस करके तुसीं इसां करदे हो? तो अगों सिर्फ छोटे लफ्ज़ जवाब मिलिया, ना बंदगी ना बदी, बंदे नूं मैं दित्ती। ना बंदगी ना बदी, बंदे नूं दित्ती। ये दोवें चीज़ां उन्हें आप पैदा कीतियां ने। मैं उन्होंने सिर्फ ये 5 तत्त दिते जिहदी जिम्मेवारी सिर्फ मेरी है। तेरे ते तू तक, तेरे ते तू तक और मैं ते हूँ तक, ये जिहड़ा फासला है ये तां मिट सकदा है जे तू मेरे दासां नूं कह दे मेरे दासां नूं कह दे कि सारियां पूजा भुल के सिर्फ मेरे बंदे की पूजा करे जिन्हों मैं बनाया है। बंदगी अते बदी मैं नहीं बनाई। सो ये फिर मैं तुहानूं इन लफ्ज़ कहने कि सानू भी बार बार जिन्हों तुसीं सानू रब रूप च मानते हैं, किस भी बिलीफ करते हैं, सानू भी बार बार तुहाडे लोगों ने सेवा वास्ते हुक्म जारी होया। अज तक सानू ये नहीं हुक्म जारी होया 14 साल च कि तू सब कुछ छड्ड दे, फलांथा खजाना पिया है, तू ले लै और चुप करके भगती करी जा। कोई लोड़ नहीं किसी को गाल खान की, कोई लोड़ नहीं किसी को नफरत करावन की, ईर्खा करावन की। सानू नहीं कदे कहा। जे कदे कहा ना अज तो 1979 और असी जो धर्म दास धर्म बनाया 30 जनवरी सासा ने कहा सी कि अब तेरी दुनिया में जी नहीं लगता, हूँ तू वापस बुला लै। तो अगों जवाब आया सी कि जिस जगह तू आना वो जगह जे बनी नहीं है। वो टट्ठा आएगा, अच्छा वो टट्ठा है, कहने लगे हाँ आएगा ही थले दहाड़ांगे, ये थले भी दहाड़ांगे। वो कहते वो किसा आएगा जिसा थोड़ा रहमत आवेगी। वो वेलो नानक धाम फिर टट गया। वो कहने जे मौका नहीं, जिस तरह एक शेर लिखिया असा अपनी जबान च, एक दिन उस वक्त लिखिया असा ने, क्यों कदे कदे मन च मूड़ तुर तुर जाते ही कोई ऐसी चीज़ लिख दें। तो उस लिखा सी, सोचा था एक दिन कि मेरी मस्जिद बड़ी धूम से उठेगी। अर्थी जिन्हों असी आखने जनाजा, मौत आखिरली घड़ी। सोचा था एक दिन कि मेरी मस्जिद बड़ी धूम से उठेगी, पर क्या कहें मौत ने कोरा जवाब दे दिया है। क्या कहें मौत ने कोरा जवाब दे दिया है। ए मरने वाले, मरना भी हो तो जरा अपने आप को सवार के मर। इस तरह आप जिन्होंने असी अपील कर रहे हैं कि तुसी कुछ अपने आप को सवार लवो। सो यह अपील है फिर साड़ी कि जिस तरह इत्थे अपने थोड़े दिन मनाए जाते हैं, संगरांद का है जां अगे पिछे भी 1 सितंबर पहली तरीक का है, पहला चांस है कि 16 फरवरी को असी इत्थे हैं। मगर खुशी है ये कि चलो असी उहदी ड्यूटी विच हां, ये खुशी है। चाहे इंडिया होंदे तां भी ये मुलाजमत करनी सी, इत्थे हैं तां भी मुलाजमत। उहदे
ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੋ, ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ।